બ્રેક બાદ આપનું ફરી એકવાર સ્વાગત છે। ગુજરાત પર જે શિક્ષણ જગતને લાંછન લાગે, ના તો ભરતભાઈ તમને પસંદ આવે, ના તો મનીષભાઈને, અને ગુજરાતને પણ પસંદ ના આવે ને મને પણ પસંદ ના આવે, એટલે પણ એ સિસ્ટમને સુધારવાની જરૂર છે। પોટા સાહેબ આપણી સાથે છે, पूर्व डीपीओ। सर, पहले तो ये समझना चाहता हूँ कि किस तरह से आपके पास भी ऐसी कंप्लेन आती होगी जब आप काम कर रहे थे तब, तो सच में ऐसा होता है जो टीचर लोग होते हैं वो सही में इस तरह से सिस्टम को गिनते ही नहीं है और जो चल रहा है वो सिस्टम चलती जा रही ना? आपका ये शाब्दिक रचना दिल को असर कर जाती है कि सिस्टम को इस तरीके से गिनते हैं। अब इसके बेसिक पे मैं आना चाहूंगा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 21A में शिक्षा का हक और उसके आधार पे RTE एक्ट 2009 बना है। शिक्षकों की अपॉइंटमेंट ऑर्डर होती है, उसमें उनको शाला और वर्गखंड में जाने का होता है। उसके अलावा उसके अपॉइंटमेंट ऑर्डर में और नीड ऑफ द टाइम और नीड ऑफ द सिस्टम एंड नीड ऑफ द लॉ, उसमें उसको अन्य कामगिरी के लिए रखा जाए, ये संभावित नहीं है, ना ही कोई प्रावधान है जी। अब कोई दिन एक आया होगा कि जब शिक्षक को वर्गखंड से बाहर भेजा गया होगा, वो दिन दूसरा आया होगा, तीसरा आया होगा, चौथा आया होगा, और फिर वो एक परंपरा बन गई कि वर्गखंड से शिक्षक को और जगह भेजकर और कामगिरी ले सकते हैं जी। ऐसा नहीं है कि कोई भी ट्रैक है वो पहली बार बनता है, पहली बार जरूर बनता है, पर वो चीला और परंपरा बन जाती है। आज शिक्षकगण जो हैं वो अलग अलग कामगिरी से, अलग अलग उससे प्रयोजन से वर्गखंड के बाहर जाते हैं। ये चीज बाहर आई है, विदेश गए हुए और लंबी रजाओं पे जो लोग रहते थे उनकी वजह से बाहर आई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्गखंड से जो बाहर रहते हैं उसमें संघ का जो डिफरेंट संघ बन गए हैं उनके शिक्षक हैं, उसके बाद में नाणकीय धिराण मंडली है उसके हैं, उसके बाद में CRC BRC है। अगर सरकार चाहे तो CRC BRC की जगह पढ़े लिखों को अपॉइंटमेंट देकर और एक रोजगार खड़ा कर सकती है। उसके बाद में सुषुप्त शिक्षक होते हैं जो कोई काम नहीं करते और हम उन पे एक्शन नहीं लेते। तो ऐसे कई एवेन्यूज हैं। और दूसरा एक सबसे बड़ी बात कि राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे और तालुका स्तर पे शिक्षकों को चूंकि नॉन क्लरिकल, नॉन टीचिंग की जगह नहीं है, इसलिए शिक्षकों को बुला के काम कराया जाता है। उसमें शिक्षकों की कहां गलती और कहां नहीं है, ये एक चर्चा का और रिसर्च का सब्जेक्ट है। उसकी चर्चा यहाँ टीवी पर नहीं हो सकती। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि शिक्षक वर्गखंड के बाहर जो रह रहा है उन एवेन्यूज का स्टडी किया जाए और सरकार तात्कालिक एक परिपत्र करे कि चूंकि शिक्षक की अपॉइंटमेंट शाला में जाने के लिए हुई है, वर्गखंड में जाने के लिए हुई है, तो उसको वहां पे जाना चाहिए। और एक चीज और मैं बता दूं कि विद्या समीक्षा केंद्र है अपने आप में एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सुसज्ज केंद्र है, मगर यहां पे मैं एक बहुत बेहतरीन चीज सजेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। प्राथमिक शिक्षण का है, राज्य परीक्षा बोर्ड है, GIT है, उसके बाद में GCRT है, SS है। इनमें अधिकारियों की संख्या, अन्य कर्मचारियों की संख्या तादाद में काफी अच्छी है। अब इन सबको मिलाकर डिस्ट्रिक्ट वाइज ग्रुप्स बना दिए जाएं जो समयांतर वहां पे जाकर एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव बाबतों का अवलोकन करें, निरीक्षण करें और सरकार को रिपोर्ट दें और सरकार उस रिपोर्ट पे विचारे। और ये रिपोर्ट जब जाए तब विद्या समीक्षा केंद्र में जो एक्सपर्ट रखे जाए, कंप्यूटर वालों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कंप्यूटर वाले मात्र डेटा वो करते हैं और वो ग्लोरीफाइड कर देते हैं कि कंप्यूटर वाले के अलावा कोई ये काम नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट बेहतरीन ऑफिसरों से सुसज्जित है। मुझे दुख इस बात का है
कि उन सुसज्जित ऑफिसरों से उनके टैलेंट का, उनके स्किल का उपयोग नहीं किया जाता। બિલકુલ બિલકુલ ભરતભાઈ સરસ વાત કરી પોટા સાહેબે, કારણ કે એમનો અનુભવ અહીં બોલે છે. તે કહે છે કે સ્કિલ માણસોની જરૂર છે, કોમ્પ્યુટર ડેટા ઓપરેટરની જરૂર નથી, કારણ કે એ તો ડેટા જ કલેક્ટ કરે છે. અને બીજું કે જેની જવાબદારી શાળામાં ભણાવવાની જ છે એને ભણાવવા પૂરતું સીમિત રાખે તો સારું, જેથી સિસ્ટમમાં સુધારો આવે, સારું શિક્ષણ મળે. શું આવું ન થઈ શકે? એક સલાહ, એક સૂચન છે અને સરકાર જે નક્કી કરે છેવટે તો એ જ થવાનું હોય છે, પણ આ એક સલાહ કહી શકાય. અને બીજું મનીષભાઈ પાસેથી પણ આનો જવાબ લઈશું. ભરતભાઈ, પહેલા આપની પાસેથી. ચોક્કસપણે કોટા સાહેબે જે સજેશનો આપ્યા છે એ કોટા સાહેબ જેવા જ અન્ય તજજ્ઞો પાસેથી પણ આ સજેશનો મેળવીને ગુજરાતની શિક્ષણને હજી કેમ બળવત્તર બને, જી, હજુ કેમ વધારે સારી રીતે સિસ્ટમને સ્ટ્રોંગ કરી શકાય, એના માટે સરકારનું મન ખુલ્લું હોય છે. અને અમે તો શાળા પ્રવેશોત્સવ અને શિક્ષણનું ગુણાંકન કરીએ ત્યારે વાલીઓની પણ સજેશનો માંગતા હોઈએ છીએ જી, અને ગુજરાતના તજજ્ઞોના પણ સજેશનો લેતા હોય છે. તો જેટલા પણ એમાં પોઝિટિવ સજેશનો આવશે, શિક્ષણ માટે અમારી ક્યારેય રાજનીતિ કે બીજા કોઈ ઓબ્ઝર્વેશન હોતા જ નથી. બિલકુલ. શિક્ષણ એ આપણા બધા માટેનું છે અને આપણા બધાના ભવિષ્ય માટેનો વિષય છે, ત્યારે ચોક્કસપણે સારા સજેશનો છે. બિલકુલ. એ પ્રમાણે હજુ પણ આગળના દિવસોમાં કેમ વધારે બળવત્તર શિક્ષણ બની શકાય એના માટે કર્યું. પરંતુ મારી મનીષભાઈને પણ વિનંતી છે કે રાજકીય મંચ ઉપર આપણે રાજકારણ કરશું, જ્યારે શિક્ષણની વાત આવતી ત્યારે દરેક વખતે ગુજરાતમાં કંઈ જ નથી થયું હોય, બિલકુલ, ગુજરાત એકદમ હિન્દુસ્તાનના 28 કે 30 સ્ટેટોમાં, કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં સૌથી છેલ્લા નંબર પર હોય, એ પ્રકારની વાતો કરીને જે ગુજરાતને અપમાનિત કરે છે ને, એ પદ્ધતિ ન હોવી જોઈએ. ચોક્કસપણે વિરોધ પક્ષે વિરોધ કરવો જોઈએ, એક નીતિઓની સામે વિરોધ હોવો જોઈએ, કોઈ વાત સામે વિરોધ હોવો જોઈએ, પરંતુ દરેક બાબતને જાણે ગુજરાત બિલકુલ રાજકારણ કરવું જ નથી, અહીંયા રાજકારણ કરવું જ નથી. વાત સાચી છે તમારી. મનીષભાઈ, છેલ્લો જવાબ આપનો, ત્યારબાદ વિરામ લઈશું કારણ કે સમયનો અભાવ છે. છેલ્લો જવાબ આપનો. સાથે ક્યારે રાજકારણ ન હોવું જોઈએ. જી જી મનીષભાઈ. મને સૌથી મોટી એ વાત છે, આખો ભ્રષ્ટાચાર કરે સરકાર, શિક્ષણ વિભાગ અધોગતિ કરે શિક્ષણની, એમની જવાબદારી છટકીને સીધી ગુજરાત ઉપર. અરે ભાઈ, આ ગુજરાતના ભવિષ્યની ચર્ચા છે, આ કોઈ કોંગ્રેસ ભાજપ નહીં, આ ગુજરાતના ભવિષ્ય, ગુજરાતીઓના ભવિષ્યનો સવાલ છે. મેં કોઈ એજન્સી આગળ તપાસ કરવાની જરૂર નથી, મનીષ દોશીના આંકડા માનવાની જરૂર નથી. આ તો ભારત સરકારના નીતિ આયોગના છે અને આ આંકડા મેં નથી આપ્યા. નીતિ આયોગનો ઓનલાઈન રિપોર્ટ અત્યારે તૈયાર કર્યો છે. સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલમાં એજ્યુકેશનનું આખું સેગમેન્ટ છે. જેને આ ખબર પડતી હોય એ લોકો તાત્કાલિક આનો વાંચે, અભ્યાસ કરે, વિચારે અને સુધારવાની ઈચ્છા શક્તિ હોય તો કરે. નંબર 2, આખી વ્યવસ્થામાં પોટા સાહેબે સરસ વાત કીધી કે ભાઈ આવી વ્યવસ્થા કરજો. બિલકુલ સમયનો અભાવ છે ભરતભાઈ. આ રિપોર્ટ કરે છે, મુખ્યમંત્રીના ડેશબોર્ડ ઉપર ડેટા ગયા છે કે ભાઈ શિક્ષકો નથી આવતા, તો કોણ જવાબદાર? એનો મતલબ શિક્ષણ વિભાગ ભ્રષ્ટાચારનું એપિસેન્ટર છે, બધા ભાવપત્રક ચાલે, શિક્ષણની અધોગતિ માટે જવાબદારી છે અને એના ભાગે તમે ગુજરાતને બદનામ નહીં, તમારું ભાજપની ભ્રષ્ટાચારની રીત રસમ જવાબદાર છે. બિલકુલ ગુજરાતનું સુધારવું છે, શિક્ષણને સુધારવું છે. મનીષભાઈ, સાચી વાત છે આપની. ભરતભાઈએ પણ આપના સૂચનોને માન આપ્યું છે. કોટા સાહેબના જે સૂચનો હતા એમને પણ સ્વીકાર્યા છે. આપણે બધા સાથે મળીને ગુજરાત શિક્ષણમાં 95 સુધી 9મા ક્રમાંકે હતું, અત્યારે 18મું ને 21મા ક્રમાંકે છે. બિલકુલ આપણે સાથે મળીને, કારણ કે તમારી જવાબદારી એટલી છે, એક વિપક્ષ તરીકે તમારી જવાબદારી એટલી છે, સત્તામાં બીજેપી છે તો એની જવાબદારી એટલી છે. સાથે મળીને, સૌ સાથે મળીને એક નવા સંકલ્પ સાથે આગળ વધીએ અને એવી ઈચ્છા રાખીએ પોટા સાહેબ કે બધું સારું થાય, અને સારું થશે તો ગુજરાતનું સારું દેખાવાનું છે. એટલે એમાં રાજકારણને જરાય અવકાશ નથી. આપ તમામ અમારી સાથે આ ચર્ચામાં જોડાયા, આપ તમામનો આભાર. હાલ બુલેટિનમાં બસ આટલું જ. ફરી મળીશું એક નવા મુદ્દા સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર. તમને સ્પર્શતા તમામ સમાચારોની છે એમને ફિકર, અને એટલે જ હું આપના માટે લઈને આવ્યો છું પ્રાઇમ 9 વિથ જીગર. પ્રાઇમ 9માં આજે વાત વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્રની કરવી છે. ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ વિભાગે શિક્ષણમાં સુધાર લાવવા એક પહેલ કરી અને તેને નામ અપાયું વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્ર, જેણે સૌનું ધ્યાન પોતાના તરફ આકર્ષ્યું. અને આપણા ગાંધીનગરમાં વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્ર એ દેશનું સર્વપ્રથમ શાળા શિક્ષણ માટેનું રિયલ ટાઈમ
ઓનલાઈન સર્વગ્રાહી મોનિટરિંગ માટેનું કેન્દ્ર છે. પણ શું આ કેન્દ્ર થકી સમીક્ષા થાય છે ખરી? આ જ મુદ્દે આજની આ ચર્ચામાં આપણી સાથે જોડાશે પ્રદેશ બીજેપીના ઉપાધ્યક્ષ ડોક્ટર ભરત બોગરા, કોંગ્રેસ પ્રવક્તા ડોક્ટર મનીષ જોશી અને પૂર્વ ડીપીઓ KR પોટા. આપ તમામનું સ્વાગત છે. પણ તે પહેલા તમને થોડો વિષય વિશે પરિચય કરાવી દઉં અને ઇન્ટરેક્ટિવ વોલના માધ્યમથી સમજાવું કે આખરે સ્થિતિ કયા પ્રકારની છે. એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે આખરે જે વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્રનો ઉદ્દેશ છે એ ખરા અર્થમાં શું સાચો સાબિત થઈ રહ્યો છે કે પછી એમાં પણ કંઈક ગતકડા ચાલી રહ્યા છે. સવાલ એ છે કે સમીક્ષા કેન્દ્ર જે રીતે સમીક્ષા કરવાનું હતું એ કરે છે કે નહીં. સૌથી પહેલા એ સમજીએ કે સમીક્ષા છે નહીં. પ્રશ્ન એ આવે કે વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્ર આખા આ ભૂતિયા શિક્ષકો જ્યારે સામે આવ્યા ત્યારે સમીક્ષા કેન્દ્ર કરતું શું હતું? પહેલો એક આ સવાલ છે. બીજો સવાલ એ કે શિક્ષક શાળામાં નહીં તો સમીક્ષા તમે કોની કરતા હતા? જે તમે દાવો કરો છો કે સમીક્ષા કેન્દ્ર બધું કરે છે પણ શિક્ષક જ શાળામાં ન હતો તો તમે કરતા શું હતા? ત્રીજો સવાલ એ થાય કે TPEO DPEO નિયામક સેક્રેટરીએ આખા આ ઘટનાક્રમમાં શું કર્યું જે શિક્ષક 6 વર્ષ 8 વર્ષ સુધી આ રીતે ભૂતિયા તરીકે શાળામાં પ્રવેશ કરતો હતો તો શું જેની જવાબદારી હતા એ તમામ લોકો આ બાબતથી અજાણ હતા. બીજું એ કે ઓથોરિટીએ NOC નો સમય વીત્યા પછી શું કર્યું? તમે જેને NOC આપી હતી તો પછી એનો સમય વીતી ગયો, પછી એ શિક્ષક પાસે આપે માહિતી મેળવી કે તમે ક્યારે આવવાનો છો, એ પછી શું કર્યું? એ પણ એક સવાલ છે. બીજો સવાલ એ કે ત્રિમાસિક 6 માસિક વાર્ષિક સમીક્ષા શું ખરેખર કરવામાં આવે છે? 2018થી તમે સમીક્ષા કેન્દ્રની શરૂઆત કરી છે તો શું આ બધું થાય છે ખરા કે પછી એમાં પણ આ જ મુદ્દે એ સમજવા જેવું છે કે શું ખરેખર સમીક્ષા થાય છે ખરી? હવે બીજું એક એવું પણ સાંભળવા મળ્યું છે કે આ વાત સાચી છે જે શિક્ષકો શાળામાં જતા નથી તેમાં રૂપિયાથી વહીવટ થાય છે. આ એક સવાલ અત્યારે ઉઠી રહ્યો છે આખા ગુજરાતમાં. બીજો સવાલ એ ઉઠી રહ્યો છે કે વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્રમાં મંત્રી અને અધિકારીઓના સંબંધી કામ કરે છે. આ વાત સાચી કે ખોટી એ પણ સમજવા જેવી છે. ત્રીજો સવાલ એ ઊભો થાય છે કે શું બદલી કેમ્પ આવે ત્યાર પછી રાજીનામું મંજૂર કરવાનો આખો એક ખેલ ચાલે છે? શું આ સાચું છે? બીજું એ કે સર્વિસ બુકમાં તમે નોંધ પાડવા કચેરીમાં ભાવ કોઈ બાંધેલા છે? શું આ વાત સાચી છે? આ ઉપરાંત બીજું એ કે સામેથી કોઈ રાજીનામું આપે તો પણ ફરજ પર હાજર થવાના આદેશ છે. શું આ વાત સાચી છે? આ સવાલોના જવાબ આપશો કારણ કે ગુજરાત અત્યારે આ સવાલ પૂછી રહ્યું છે. સવાલ એ છે કે શું જે રીતે શિક્ષક હાજર ન રહે તો બાળકોને ભણાવશે કોણ? આ સવાલનો જવાબ પણ જાણવો છે. બીજું એ જાણવું છે કે જે રીતે બાળકોનો અભ્યાસ કેવી રીતે કરશે? કારણ કે શિક્ષક આવતા જ નથી. શિક્ષક આવે છે તો તેમને મન ફાવે ત્યારે આવે છે એટલે બાળકોનું શિક્ષણ બગડે તો તેના માટે જવાબદાર કોણ? અને ત્રીજો સવાલ એ કે 7મા પગાર પંચની આપ જ્યારે વાત કરતા હો 7મા પગાર પંચનો લાભ લેતા શિક્ષકોને કોઈ સમજાવશે ખરા? આ સવાલ પણ એક સૌથી મોટો છે અને એટલા જ માટે આ મુદ્દો આજે ચર્ચાના કેન્દ્રમાં છે કે જે સમીક્ષાની તમે વાતો કરતા હતા, જે સમીક્ષા કેન્દ્રની આપણે બધા વાતો કરતા હતા સોટા સાહેબ, એ સમીક્ષા ખરેખર થાય છે કે નહીં? અને આ જ મુદ્દે આપણે ચર્ચા એટલા માટે કરવી છે કારણ કે સવાલ આખા ગુજરાતનો છે અને ગુજરાત જ્યારે જવાબ માંગતું હોય ત્યારે ફરજ એ નેતાઓની બને એ વિપક્ષની પણ બને કે જવાબ અહીં આપવો પડે. આ ચર્ચાની શરૂઆત કરીએ. સૌથી પહેલા ભરતભાઈ આપને સવાલ કરીશ કે શું આ સમીક્ષા કેન્દ્રની સરકારે સરાહનીય કામગીરી કરી અને બિરદાવવા લાયક છે કે એક સિસ્ટમ બને અને સિસ્ટમ થ્રુ શિક્ષકો પણ નિયમોનું પાલન કરે, એક સિસ્ટમ સેટ થાય. પણ શું આ સમીક્ષા કેન્દ્રની કોઈ સમીક્ષા કરતું હતું કે પછી જેમ ચાલતું હતું એમ ચાલતું હતું? કારણ કે જુઓ આ શિક્ષક આવતા ન હતા એની જાણ હતી કે નહીં, એમણે NOC લીધી તો પછી શું થયું? કારણ કે શિક્ષક આખા વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્રમાં તો આખો ડેટા આવે છે અને આપણે સરસ કામગીરી સરકારે કરી છે તો શું પછી આ સમીક્ષાની સમીક્ષા થતી હતી કે નહીં? પહેલો સવાલ આપને. ચોક્કસપણે આપે ગુજરાતને
જી બહુ જ ગુજરાતના ભવિષ્ય સાથે જોડાયેલો અને ગુજરાતના લાખો પરિવારો સાથે જોડાયેલા પ્રશ્નોની આજે ચર્ચા આપના ટીવીના માધ્યમથી થઈ રહી છે. હું આપને અભિનંદન આપીશ. સૌથી પહેલા તો આપે જે વાત કરી કે વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્ર, એ ગુજરાત એક એવું રાજ્ય છે કે જ્યાં 2018થી વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્ર શરૂઆત થઈ. ગુજરાતના શિક્ષણની અંદર આપ જુઓ તો આમૂલ પરિવર્તન છેલ્લા 25 વર્ષમાં અમારી સરકારે કર્યું છે. 25 વર્ષ પહેલા ગુજરાતનું શિક્ષણ કયા સિચ્યુએશનમાં હતું અને અત્યારે કયા સ્થિતિમાં છે. ગુજરાતની શાળાઓ, એના આધુનિકરણની વાત આવતી હોય, એના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની વાત આવતી હોય, એમાં પીવાના પાણીની કે શૌચાલયની વાત આવતી હોય, ગુજરાતની શાળાની અંદર સ્માર્ટ ક્લાસની વાત આવતી હોય, કોમ્પ્યુટર લેબની વાત આવતી હોય કે શિક્ષકોની ભરતીમાં પારદર્શકતાની વાત આવતી હોય. આ બધા જ માપદંડો પૂર્ણ કરીને ગુજરાતમાં ડ્રોપ આઉટ રેશિયો ઘટે એના માટે શાળા પ્રવેશ ઉત્સવથી લઈને અલગ અલગ યોજનાઓના માધ્યમથી બાળકોમાં કેમ ભણવાની રુચિ વધારે થાય, ભાર વગરના ભણતરની વાત એ ગુજરાતે કરી છે અને ગુજરાતે એનું એચિવમેન્ટ પણ મેળવ્યું છે. આજે પણ આપ જુઓ છો કે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની અંદર પણ ગુજરાતના બાળકો અવ્વલ નંબર ઉપર આખા દેશમાં આવી રહ્યા છે. એ સારા પરિણામો આપે જોયા છે. સમીક્ષા કેન્દ્રના માધ્યમથી પણ સમીક્ષા થઈ રહી છે અને ખૂબ સરસ રીતે ગુજરાતની સ્કૂલોની અંદર અલગ અલગ પ્રકારના નવા પ્રોગ્રામો કરી અને જે આદિવાસી અને વનવાસી વિસ્તાર જેવા છેવાડાના વિસ્તાર છે ત્યાં પણ શાળાઓનો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને શાળાઓનું વ્યાપ વધારી અને સર આપણે રોકવા માંગીશ, માધ્યમિક સુધીની ભરતભાઈ આપણે રોકવા માંગીશ. મારો એ સવાલ એ છે પણ બાળકો બધું કરે છે. આપે જે વાત કરી કે આપે જે વાત કરી બોગરા સાહેબ, આપે જે વાત, હું જવાબ ઉપર જાઉં છું એના જી જી કે સમીક્ષા કેન્દ્રના અને મારે ખાલી એટલું પૂછવું છે કે સમીક્ષા બાળકો તો કેન્દ્ર બધું જ અને કરે છે. વિભાગના ધ્યાનમાં બાળકો જુઓ આવ્યું. સાહેબ, અમુક શિક્ષક શિક્ષકોએ આ લેસન પ્રકારના- આપે તો બાળકો કરે છે. એમને એમ કહેવામાં આવે કે કાલે આ કલરના કપડાં પહેરીને આવવાનું છે તમારે, તો બાળકો એ બધું કરે છે. એમને એમ કહેવામાં આવે કે તમે પેન્સિલ, કલર પેન્સિલ લઈને આવજો, આ કાલે તમારે તૈયાર થઈને આવવાનું છે, તો બાળકો તો કરે જ છે સાહેબ. બાળકો સામે સવાલ ઉભો થતો જ નથી. પણ સવાલ એ શિક્ષકો સામે ભરતભાઈ ઉભો થાય છે કે જે નિયમોનું સરકારે જે નિયમ બનાવ્યા છે એનું ઉલ્લંઘન કરે છે અને એ બધું જોવાની જવાબદારી તો વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્રની જ છે. ડેટા સારો છે, સરકારની કામગીરી બિલકુલ સારી છે ભરતભાઈ, પણ એવું લાગે છે કે ખરેખર જો ધ્યાન રાખ્યું હોત ને તો આ સ્થિતિ અત્યારે આપણને જોવા મળી ના હોત. ભરતભાઈ, 150 થી વધારે શિક્ષકોને આપે જોયું એમ 2 દિવસ પહેલા જ એક્શનથી એની પર કાર્યવાહી કરી છે અને હજુ પણ આખા ગુજરાતના કોઈ પણ સ્કૂલની અંદર કોઈ પણ શિક્ષકોની અંદર સરકારના બનાવેલા નિયમોના પાલનમાં ક્યાંય પણ ગંભીરતાથી ધ્યાન નહીં દેવાય અથવા તો ક્યાંય પણ નાની મોટી ક્ષતિ છે તો સરકારનું મન બહુ ક્લિયર છે કે એમાં ક્યાંય બાંધછોડ કરવાના મતમાં છે જ નહીં. મેં કીધું એમ કે ભૂતકાળની મારી જે આપને જે બેકગ્રાઉન્ડમાં વાત કરીને એટલા માટે હતી કે ભૂતકાળની સરકારી વ્યવસ્થા અને અત્યારનું ગુજરાત અને અત્યારનું શિક્ષણ એની કમ્પેરિઝન કરીએ તો આપને ખબર પડશે કે ખૂબ આમૂલ પરિવર્તન થયું છે. ક્યાંક નાની મોટી 1% ક્ષતિઓ આવી છે તો એનો પણ સુધારો કેમ કરીને અમારા મુખ્યમંત્રી છે ને શિક્ષણ મંત્રીને તાત્કાલિક આદેશો આપીને એમાં કેવી રીતે સ્ટ્રિક્ટલી કામ થઈ શકે એના માટે સરકારની ઈચ્છા શક્તિ બહુ ક્લિયર છે. બિલકુલ સરકાર એમાં કોઈ પણ બાબતની નેગ્લિજન્સી 0.1% પણ ચલાવવા માંગતી જ નથી. અને આપે કીધું કે બાળકો કરે છે, પરંતુ બાળકો કરે છે એને એ પ્રકારનું પ્લેટફોર્મ આપવાનું કામ એ સરકારનું છે અને એમાં આપના બધાના સૂચનો અને ગુજરાતની જનતાની અપેક્ષા છે એ પ્રકારની કામગીરી થઈ શકે એના માટે સરકાર પ્રયત્નશીલ. બિલકુલ મનીષભાઈ, આપને સવાલ મારે એ કરવું છે. ભરતભાઈ કહે છે કે જૂની સરકારોએ કંઈ કર્યું નહીં, પણ 25 વર્ષથી બીજેપી શાસનમાં છે. તો સવાલ અહીં સરકાર જે રીતે સિસ્ટમિક ડેવલપ કરી રહી છે, શું આપને લાગે છે કે વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્ર જે 2018થી શરૂ કરવામાં આવ્યું ત્યાં ખરેખર સમીક્ષા થાય છે, જ્યાં નિયમોનું પાલન થાય છે? આપને લાગે છે કે સરકારની આ સિસ્ટમ સેટ છે અને એમાં કંઈ જ વાંધો આવ્યો નથી? સરકારે પોતાની જ વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્રનું જ પેલા સમીક્ષા કરી દીધી આ જાતે. આ વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્ર દ્વારા ખુલ્લા પડેલા એના કારનામા છે. આ હું નથી કેતો, ખુદ વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્રની સત્તાવાર યાદી કે છે. આખો પ્રોજેક્ટ છે એનું નામ છે ગોલ. ગોલ એટલે કે વિશ્વ બેંકના પૈસાથી $500 મિલિયન લોન લઈને ઉભો કરેલો મોટા પાયે ભ્રષ્ટાચારનો આ પ્રોજેક્ટ, જે વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્રમાં એક તરફથી વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્રનો ઓબ્જેક્ટિવ છે કે વિદ્યાર્થીઓનું ટ્રેકિંગ કરવું, બીજો ઓબ્જેક્ટિવ છે ટીચર્સનું ઓનલાઈન એટેન્ડન્સ લેવી,
અને ઓનલાઈન એના ડેટા જે આવે એ ડેટા સીધા શિક્ષણ વિભાગને અને શિક્ષણ વિભાગથી મુખ્યમંત્રી ડેસ્કબોર્ડ ઉપર જાય. આટલી વાત આ નિયમ પ્રમાણે વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્રમાં. હવે વાત આવી મુખ્યમંત્રીના ડેસ્કબોર્ડ ઉપર જાય છે. જો મુખ્યમંત્રીના ડેસ્કબોર્ડ ઉપર તો રાજ્યના શિક્ષણ મંત્રી કહે છે કે અમે આની તપાસ કરાવીશું, તો તમારી સમીક્ષા ક્યાં થઈ? જો તમે ઓનલાઈન અરજી લ્યો છો, તમે ઓનલાઈન એટેન્ડન્સ લ્યો છો, વિદ્યાર્થીઓની સમીક્ષા કરો છો, એનું ટ્રેકિંગ કરો છો, શિક્ષકોની એટેન્ડન્સ ઓનલાઈન આવીને મુખ્યમંત્રીના ડેસ્કબોર્ડ ઉપર જતી હોય, તો આમાં તપાસ કરાવવાની ક્યાં આવી ભાઈ? આ તો ન્યૂઝ કેપિટલે સૌથી પહેલું અંબાજીની આગળનું ખોલ્યું, એના પછી એ શિક્ષકથી શરૂ થયેલું આખા ગુજરાતમાં બધી જગ્યાએ આવ્યું. હવે વાત એ છે, માનનીય ભરતભાઈ છે ને, એ સરસ મજાનું એક જૂની સરસ મજાની જેમ બધા કે ભરતભાઈ એક સરસ મજાના આગેવાન છે. 25 વર્ષ પહેલા આવું નહોતું. ભરતભાઈ સરકારી સ્કૂલમાં જ ભણ્યા છે. ભરતભાઈ કેટલા હોશિયાર ને કઈ રીતે ડોક્ટર બન્યા બધા આપણે જાણીએ. સરસ મજાના ડોક્ટર બન્યા, સારી હોસ્પિટલ ચલાવે. તો એ કોંગ્રેસના શાસનના સ્થપાયેલી શાળામાં, સરકારી શાળામાં ભણ્યા. ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં શાળા નહોતી તો ગુજરાતના મોટા ભાગના ટોપ મોસ્ટ ડોક્ટરો જો બધા સરકારી શાળામાં અને બીજે મેડિકલની 6000ની ફીમાં ભણ્યા. હવે બીજી વાત, ભરતભાઈ એમ કહેતા હતા કે આ સરકારે બહુ સરસ કામ કર્યું. અરે ભાઈ, ગયા અઠવાડિયે એસડીજી નો નીતિ આયોગનો રિપોર્ટ આવ્યો. આ કોંગ્રેસે નથી આપ્યો, નીતિ આયોગનો રિપોર્ટ. હું આયોજન પંચનો નથી કહેતો, આયોજન પંચનો રિપોર્ટ નથી, નીતિ આયોગનો કેન્દ્ર સરકારના રિપોર્ટમાં ગુજરાત 18મા ક્રમાંકે આવ્યું. કોને કીધું? આ નીતિ આયોગે. નીતિ આયોગમાં 18મા ક્રમાંકે. આપણે ડ્રોપ આઉટ રેશિયોની વાત કરી, ભાઈ ડ્રોપ આઉટ રેશિયોમાં નીતિ આયોગે કીધું 17.9% છે. 10મા ધોરણના 9 થી 10મા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ, 17.9% વિદ્યાર્થીઓનો ડ્રોપ આઉટ છે. હું નથી કહેતો, નીતિ આયોગ કહે છે. હવે જો એના પછીની વાત, હમણાં 4 દિવસ પહેલા NRF નું આવ્યું. શિક્ષણના માપદંડ કેન્દ્ર સરકારે નક્કી કર્યા. ગુજરાતની એક પણ સંસ્થા એમાં આવે નહીં, એક પણ કોલેજ નું આવ્યું. એમાં ગુજરાત યુનિવર્સિટી આવી, જૂનામાં જૂની 100 વર્ષ જૂની કોલેજ યુનિવર્સિટી સ્થપાયેલી. હવે એ યુનિવર્સિટીનો નંબર જે પેલા ટોપ ઉપર આવતો તે ઘટતો 1 થી 100માં છેલ્લે આવ્યો 96મા નંબરે. હવે વિચાર કરો કે ગુજરાતની એક પણ કોલેજનું નામ નહીં. બિલકુલ. હવે આ શિક્ષણના આનાથી કહેવામાં. બીજી વાત એક સરસ મજાની એ 40,000 શિક્ષકોની જગ્યા ખાલી લાંબા સમયથી, 38,000 ઓલરાઉન્ડની જગ્યા ખાલી. તમે 5-5 વર્ષથી શિક્ષકો ન ભરો. શિક્ષકો 3 પ્રકારના ભાઈ, એટલા માટે મારી વાત સાંભળજો આ કે શિક્ષકો 3 પ્રકારના. એક શિક્ષક નીતિમત્તાથી કામ કરે, મોટા ભાગનો વર્ગ છે શિક્ષકનો. બીજો શિક્ષક એ પોતે વાત કરાવે, ગેરહાજર રહે, બીજા નંબરનો શિક્ષક. ત્રીજો શિક્ષક એ હાજરી પૂરીને જતો રહે. ચોથો શિક્ષક સરસ મજાનો વિદેશમાં આનંદ કરે અને કોઈને ખબર ન હોય. આ બધું ગોઠવેલી ચેનલ છે. કોઈ એમ કે શિક્ષણ વિભાગ ભ્રષ્ટાચારનો એપિસેન્ટર છે, તમામમાં મેન્યુઅલ ચાલે છે, તમામમાં ભાવ ચાલે છે. તમે ડીઓ ઓફિસ, કેમ કોઈને ખબર ન પડી? તમને કેમ ન ખબર પડી ત્યાં સુધી શિક્ષણ વિભાગને કે જે શિક્ષક 2 વર્ષ 3 વર્ષથી વિદેશમાં છે? ક્યાં ગઈ ભાઈ તમારી સિસ્ટમ? મતલબ કે એનો સીધો તમારે આખી ગોઠવણ ચાલે છે. બધાના ભાવ છે, હાજરી કેટલા વખતની મંજૂર કરાવવાની, કેટલી વખત નિમણૂક કરવાની, કેટલી વખત ગેરહાજર. મનીષભાઈ ભરતભાઈ પાસેથી જવાબ લઈ લઈએ. ભરતભાઈ પાસેથી જવાબ લઈ લઈએ. ગરીબ સામાન્ય અને મધ્યમ વર્ગનો ગરીબ વિદ્યાર્થી છેતરાય છે. બિલકુલ, ભરતભાઈ પાસેથી જવાબ લઈ લે. ભરતભાઈ, મનીષભાઈનું સ્પષ્ટ કહેવું છે કે સમીક્ષા માત્ર આ વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્ર સુધી સીમિત નથી. તમારે ડ્રોપ આઉટ રેશિયોમાં પણ સમીક્ષા કરવાની જરૂર છે. તમારે 4 પ્રકારના શિક્ષકોને શોધવાની જરૂર છે અને એમનું સન્માન પણ કરવાનું જરૂર છે જે સારા શિક્ષકો છે. સરકારે આજે જ એક જાહેરાત કરી છે કે 11 જેટલા શિક્ષકોનું સન્માન કરવાની છે શિક્ષક દિવસના દિવસે. પણ મનીષભાઈનું સ્પષ્ટ કહેવું છે ભરતભાઈ કે સમીક્ષા ન માત્ર વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્ર સુધી સીમિત રહેતું નથી, સમીક્ષા કરવાની જરૂર છે કારણ કે ડ્રોપ આઉટ રેશિયોનો મુદ્દો પણ છે અને નીતિ આયોગનો રિપોર્ટ પણ ભરતભાઈ મનીષભાઈએ અને એના આંકડા પણ રજૂ કરે. ભરતભાઈ, પહેલાં તો હું આપને કહું કે મનીષભાઈના જે કોઈ પોઝિટિવ સૂચન છે એ આવકાર્ય હશે ને અમે તો આખા મનીષભાઈ એક નહીં, હું તો એવું કહું છું કે શિક્ષણ એક એવો સબ્જેક્ટ છે કે જે ગુજરાતના ભવિષ્ય સાથે જોડાયેલો છે. ગુજરાતની ભવિષ્યની પેઢીના ડેવલપમેન્ટ માટે એમાં ક્યારેય ભાજપ, કોંગ્રેસ કે કોઈ પોલિટિકલ પાર્ટી હોઈ શકે નહીં. એ આખા ગુજરાતનો વિષય હોય. જે કોઈ સૂચનો છે એ મુક્તપણે કરીને એકાબીજાની સાથે સંકલન કરીને એમાં કરવું જોઈએ, એમાં વાંધો નથી. સમીક્ષા કરવી જોઈએ. પરંતુ નીતિ આયોગના રિપોર્ટની વાત કરીને ડ્રોપ આઉટના રેશિયોની વાત કરી એટલા માટે હું ડિટેલિંગ કહું કે કોંગ્રેસના મિત્રોએ કયા રિપોર્ટના આંકડા ક્યારે રજૂ કરવા, કયા કરે છે એ અમને ખબર નથી. નીતિ આયોગનો રિપોર્ટ હોય કે કોઈ પણ રિપોર્ટ હોય, છેલ્લા 25 વર્ષમાં
હું ગુજરાતના શિક્ષણની ડ્રોપ આઉટ રેશિયાની વાત કરતો હતો. છેલ્લા 25 વર્ષમાં 25 વર્ષ પહેલાનું ગુજરાત અને આજનું ગુજરાત આપ પણ જોવો છો. એક સામાન્ય માણસને પૂછો તો પણ ખબર પડે છે કે શિક્ષણ માટેનું સ્તર કેટલું ઊંચું આવ્યું છે. બિલકુલ. એમાં પણ જેટલી કચાસો હોય, જેટલી ક્ષતિઓ હોય, હું નથી કહેતો કે 100% અમે બધું પૂરું જ કરી દીધું છે, પણ એમાં જેટલો સમયની સાથે સુધારો કરવો એ સમયની આવશ્યકતા છે. એ સરકારે પણ એમાં ગંભીરતા લેવી જ જોઈએ, અને અમે ગંભીર છીએ. અમારી બિલકુલ. સરકાર છે, મનીષભાઈ કંઈક કહેવા માંગે છે. ભરતભાઈ, આપને મનીષભાઈ કંઈક કહેવા એમાં માંગે છે. જે કોઈ સુધારા કરવાના છે અમે કરવા માટે રેડી, અમે કરવા રેડી છીએ. પરંતુ ડ્રોપ આઉટ રેશિયો પહેલા કરતા ઘટ્યો છે ને ઘટ્યો છે. બિલકુલ. એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. એ નીતિ આયોગની કોઈ પણ રિપોર્ટ જોવા હોય તો પણ એમાં મારી તૈયારી છે. જી. અને ભૂતકાળની અંદર જે પ્રકારની શિક્ષણની સ્થિતિ હતી, આજે શિક્ષણનું સ્તર છે એ ભૂતકાળમાં એ વારસો અમને મળ્યો છે કે જે પ્રૌઢ શિક્ષણની વાતો મનીષભાઈ આવતી. ક્વિક રિએક્શન આપનું આપી દો. આજે શિક્ષિત ગુજરાત તરીકે ગુજરાત ઓળખાય છે. જી મનીષભાઈ. એક તો મેં એવું કીધું કે નીતિ આયોગનો રિપોર્ટ, હું જ્યારે એમ કહેતો કે નીતિ આયોગનો રિપોર્ટ એટલે નીતિ આયોગના રિપોર્ટની હું તારીખ સાથે કહી દઉં. 5 ઓગસ્ટ 2024 નીતિ આયોગના રિપોર્ટમાં ગુજરાત રાજ્યમાં ધોરણ 9 અને 10માં ડ્રોપ આઉટ રેશિયો 17.9%. ગુજરાત હાઈ પરફોર્મરમાંથી પરફોર્મર એટલે નીચે ધકેલાઈ ગયું. 24% વિદ્યાર્થીઓ કોલેજ કક્ષાએ સ્નાતક કક્ષાએ જ માત્ર પ્રવેશમાં જાય અને 18મા ક્રમાંકે ગુજરાત ધકેલાઈ ગયું. એવું તમે તમારા ગૂગલમાં નાખો. હું જો ખોટો પડું, હું ભરતભાઈનું સન્માન કરું છું, પણ ભરતભાઈ જૂની વાત કરતા હોય, હું તો અત્યારનું જ કહું છું. જૂની બધું ચાલો, તમે 25 વર્ષથી છો, તમે એમ કહો કે ગુજરાતની અંદર 6000 શિક્ષણ મળતું તો ત્યાં 60,000માં નથી મળતું. મારી આ તમને છે કે નીતિ આયોગ તમે લખો અંદર, અને તમારી ડિબેટ પૂરી થાય ને હું જો ખોટો હોઉં તો ન્યૂઝ કેપિટલ આખી ફૂલ સ્ક્રીન દેખાડે બિલકુલ. કે આ વસ્તુ મનીષભાઈ ખોટી કીધી બિલકુલ. હતી. પોટા સાહેબ પણ આપણી સાથે છે. 18મા ક્રમાંકે ગુજરાત ધકેલાઈ મનીષભાઈ. ગયું. નીતિ આયોગનો રિપોર્ટ તાજેતરમાં છે. માનનીય ભરતભાઈ, સૌથી સુધારવાનું કામ જરૂર છે. ગુજરાતની શૈક્ષણિક વ્યવસ્થાને આપણે સ્કૂલોને તાળા મારી રહ્યા છે. અંબાજીથી ઉમરગામની સ્થિતિ અતિ ખરાબ છે. પણ મારો જવાબ પણ લેજો, એટલા માટે મને નામથી કોટ કર્યું છે. જી. 1631 છે. આપણી 1 શિક્ષકથી આખી શાળા ચાલે. હું બીજું નહીં, 14,562 એવી શાળા છે. એક વર્ગખંડમાં એક કરતા વધુ ધોરણના બિલકુલ. વિદ્યાર્થીને અભ્યાસ કરવાની ફરજ પડે છે. આપણા સૌના માટે ચિંતાનો વિષય છે. જી. એટલા માટે હું વિનંતી કરું છું. આ એવી વાત નથી, હું જવાબદારીપૂર્વક કહું છું. 25 વર્ષથી શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં કામ કરું છું, એટલે કહું છું કે ભરતભાઈ, આગળની સરકાર આમ કર્યું એ બધામાંથી બહાર આવીને ક્યારેક તો એમ કહો કે અમે આવું નથી કરી શક્યા અને અમે શિક્ષણમાં ધ્યાન રાખશું. શિક્ષણની જે અધોગતિના અવદશા થઈ છે એને સુધારશું. શિક્ષણનો વેપાર થઈ રહ્યો બિલકુલ. છે એને રોક લગાડશું. શિક્ષકો કામ નથી કરતા, કરાવશું. બીજા કામ નહીં સોંપીએ. શિક્ષકોને સારું કામ કરશે, શિક્ષકોને સન્માન કરશું. નથી કામ કરતા એને મુક્ત બિલકુલ. કરશું. આવી વાત ભરતભાઈ, કરવી પડે. આપનો જવાબ આપી દો. ભરતભાઈ. મનીષભાઈ જે શિક્ષકોના સન્માનની વાત કરી, 100% જેમણે સારી કામગીરી કરી હોય એ શિક્ષકોનું સન્માન કરવું જ જોઈએ ને એના માટેનું પ્લાનિંગ થાય. પરંતુ મારે એમને આક્ષેપ પર એક જ કહેવું છે કે છેલ્લા 25 વર્ષમાં ગુજરાતનું શિક્ષણ, ભૂતકાળનું ગુજરાતનું શિક્ષણ અને આજની સ્થિતિએ ગુજરાતનું શિક્ષણ અને અન્ય રાજ્યની મનીષભાઈની પાર્ટીના થ્રુ ચાલતા, સરકારોના દ્વારા ચાલતા રાજ્યના શિક્ષણ શાળાઓનું કમ્પેરિઝન મનીષભાઈને આખા ઇન્ડિયાના કે આખા વિશ્વમાંથી જે એજન્સી પાસે સર્વે કરાવવું હોય આપણે જોઈન્ટ સર્વે કરાવીએ ને એનો રિપોર્ટ આપના ટીવીના માધ્યમથી લોકોની વચ્ચે મૂકીએ. ચોક્કસપણે મારું ગુજરાત એમાં આગળ છે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. એટલે મેં કીધું એમ કે અન્ય રાજ્યની અંદર જ્યાં કોંગ્રેસ શાસિત રાજ્યો છે એ રાજ્યની સરકારી શાળાઓની સિચ્યુએશન મનીષભાઈ, આપની ભરતભાઈ આપની પાસે આવી પોટા સાહેબ અહીંયા છે, પૂર્વ ડીપીઈઓ. સિચ્યુએશન અને આજની ગુજરાતની સિચ્યુએશન બિલકુલ બધું જ કરાવી દઈએ. આપણે તપાસ કરાવી છે કારણ કે આપણે શિક્ષણને સુધારવું છે. તો પ્રાઇમ 9 માં સમય થયો છે બ્રેકનો. બ્રેક બાદ ફરી મળીશું.